बयान जारी किया गया है कि किसान कानून रद्द ना करवाने तो इलावा जो कोई होर गलबात करना चाहते तो असं गलबात लिए तैयार हाँ, किस तरह देख रहे इस बयान? देखो गल ये है कि इन्ने समय बाद केंद्रीय मंत्री का यह बयान आना बहुत ही मंदभागी गल है। इन्नियां मीटिंगां किसानां दे नाल करन तो बाद भी तोमर साहब की इस स्टेटमेंट तो लगता है कि उन्होंने हाले भी इशू की गंभीरता का ज्ञान जिहड़ा वो नहीं होया। तुसीं इन्ने घंटे मीटिंगां कीतियां, तुहानूं पता है कि यह गल किसान कई बारी तुहाडे टेबल ते बैठ के ठुकरा चुके हो, तो फिर जदों तुसीं इहो जी कंडीशन दे उत्ते गल करके जिहड़ी है मीडिया विच दिंदे हो, तो मतलब कि तुसीं नाता जिहड़ा उन्हां नालों तोड़न की गल कर रहे हो, जोड़न की गल उन्हां नूं अपने नाल नहीं कर रहे। चाहिदा तो इन्हां नूं यह है कि गल सिर्फ बिलों की वापसी की, उस तो थले तो कोई चीज़ सहमति कोई भी जथेबंदी करने को तैयार ही नहीं है। तो फिर तुसीं इहो जी ऑप्शन नूं दे के की साबित करना चाहते हो मीडिया दे विच? नवें सिरे तो जिहड़ी है अगलियां दे जख्मां दे उत्ते नमक छिड़कण वाली गल है, होर इस तो इलावा कुछ 15 जून ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ? देखो श्रोमणी अकाली दल वालों 15 तरीक ਨੂੰ मुख मंत्री साहब के घर के सामने एक रोस मुजाहरा किया जा रहा, धरना दिता जाएगा, जिहदे प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल लीड करनगे। सारी साडी सीनियर लीडरशिप जिहड़े कोर कमेटी के मैंबर, MLA, एक्स MLA, जिला जथेदार, PAC के मैंबर सारे शामिल हो। दो मुख मुद्दे हैं, एक तो जिहड़ा वैक्सीन का बहुत बड़ा घोटाला होया, जमाखोरी की गई, प्राइवेट हस्पतालों नूं वेचा गया, उहदी CBI की जांच, जिहड़ा फतेह घोटाला होया जिहदे विच वार-वार टेंडर करके रेट अनसैसरली बहुत वधा दिते गए तो क्वालिटी चीज़ों की घटिया आई, उहदी CBI की जांच, और बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री नूं डिसमिस करना जिहड़ा ये तो एक मंग। और दूजी साडी मंग है कि जिहड़े नैशनल हाईवेज़ वास्ते जमीन एक्वायर की जा रही है किसानों तो जबरदस्ती, ਉਹਦਾ मुआवजा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जबरदस्ती उन्होंने जमीन एक्वायर ना की जान, पहला उन्होंने प्रॉपर कंपनसेशन दे के मार्केट रेट के हिसाब के नाल एडिशनल बेनीफिट नाल दे के उन्होंने सर्टिफाई किया जाए, फिर उन्होंने लैंड जी एक्वायर की जाए। ये खिलाफ आवाज़ उठाने वास्ते भी असी जो धरना जो दें। एक ਤੁਹਾਡੀ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? सिस्टम का यह है कि श्रोमणी अकाली दल नूं जमीन की कीमत, किसान की मेहनत की कदर सी, किसान दे नाल हमदर्दी सी। अज दी साडी सरकार नूं अपनी कुर्सी दे नाल प्यार है, कोई किसानी की कोई होर किस तरह की हमदर्दी नहीं है। इस करके असी केंद्र ने जदों एक्ट बनाया सी ते नाल दी नाल सूबे ने अपनी गाइडलाइनस बनातियां सी पक्कियां, और जिन्ना मर्जी केंद्र का जोर लग गया सी, असी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया सी कि इन्ना तुहानूं देना पऊगा। और चाहे साडा अपना कोई सूबे का प्रोजैक्ट सी, चाहे कोई पावर प्लांट लग्या, चाहे कोई होर नैशनल हाईवे बनया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ रेट के हिसाब के नाल जमीन जी एक्वायर करवा के पैसे दें। लोग खुशी नाल जमीन एक्वायर करवाते होंगे। नहीं, मैं सर सिस्टम समझना चाहूँगा कि जिहड़ी इस सरकार दे विच हुण ये की है कि ये DC रेट के हिसाब के नाल जिहड़ी है 3 सालों का जिवें DC रेट लै लिया, हर एक नूं पता है कि जिहड़ी जमीन की असली कीमत ते जिस रेट के उत्ते रजिस्ट्री हुंदी है उसदा दिन रात का फर्क हुंदा, क्योंकि इन्ने टैक्स लोग नहीं दे सकते, सारे वाइट मनी इन्नी नहीं दे सकते। ये हकीकत है, इनू स्वीकारना पैंदा कि जो जमीन की असली कीमत है उसदे उत्ते कभी भी रजिस्ट्री नहीं होंदी। मार्केट कीमत होर होंदी है, जिहड़ियां रजिस्ट्रियां जिन्हां रेटां ते होंदियां होर होंदियां। इसलिए असीं कहा सी कि मार्केट कीमत तय की जाए, उहदे वास्ते एक बकायदा कमेटी बनती सी, डिप्टी कमिश्नर हुंदा सीगा, नाल जिहड़ी है उहदे नाल होर रैवन्यू के अधिकारी हुंदे सीगे, पंचायत जिथे की जमीन हुंदी सी उहदे हुंदे सी, हल्के का नुमाइंदा जिहड़ा MLA हुंदा, ये सारे मैंबर हुंदे सी उस कमेटी दे।
ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ GST ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ, ਵਾਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ FCI ਨੇ ਜੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੂਲ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ FCI ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ BSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ BSP ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਕਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ BSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ,
ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਣ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੌਣਾ ਕੁ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਦੱਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਟ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਐਡ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਟ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 360 ਨੰਬਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਆ, 180 ਨੰਬਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ 180 ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ 360 ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਆ ਗਏ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਇਹ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ,
ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਫੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਜੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਊ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ 10 ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ 45 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ